ڈیرہ غازی خان کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز۔ ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار نے متعلقہ محکموں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ افسروں اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ۔ متاثرہ بستیوں میں خیمے، راشن و دیگر امدادی سامان تقسیم۔ راجن پور میں سیلاب خطرناک صورتحال اختیار کر گیا۔ ندی نالوں میں طغیانی، کئی دیہات زیر آب، بستیوں میں پانی داخل، کچے مکانات ملیا میٹ۔ سیلاب متاثرین زندگیاں بچانے کے لیے درختوں پر چڑھ گئے، امدادی کارروائیاں جاری۔ ضلع سجاول کی ساحلی تحصیل جاتی میں شدید بارش، سمندری لینڈ سلائیڈنگ سے درجنوں گاؤں زیر آب۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارشوں سے زندگی عزیرن بن گئی، سینکڑوں گھر ڈوب گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، مکین نقل مکانی پر مجبور۔ شہداد کوٹ میں بارش نے تباہی مچا دی، نشیبی علاقے زیر آب، گلی محلے جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگے۔ بارش کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے مکانوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ، علاقہ مکین گھروں تک محدود، انتظامیہ غائب۔ عمر کوٹ میں جی ڈی اے رہنما پر قاتلانہ حملہ، رضا صحتو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے۔ پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا۔ کوٹلہ عرب علی خان کے قریبی گاؤں لنگڑیال کا رہائشی محمد بوٹا قتل۔ مقتول نے 2018 میں اراضی تنازع پر محمد شبیر کو قتل کر دیا تھا۔ وقوع میں حاجی محمد اسلم شدید زخمی ہو گیا تھا۔ محمد بوٹا عدالت سے ضمانت پر باہر آیا تھا۔ گجرانوالہ تھانہ دھلے کے علاقے میں کبوتر بازی پر ہونے والا قتل۔ واقعہ کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ متحارب گروپس کو ایک دوسرے پر حملہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم عمران مہر عرف منو کی فائرنگ سے محمد بوٹا موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اور پاکستان ایئر فورس اور سرگودا پولیس کا فلیگ مارچ، شہریوں کی طرف سے فلیگ مارچ کے شرکاء پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ نوجوانوں کی کثیر تعداد نے افسروں کے ہمراہ سیلفیاں بھی بنائیں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر ڈیرہ غازی خان کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار نے ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے تمام متعلقہ محکموں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ افسروں اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار نے متاثرہ بستیوں میں خیمے، راشن و دیگر امدادی سامان خود جا کر تقسیم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 5 فلڈ ریلیف کیمپس، موبائل فلڈ ہیلتھ ہسپتال سمیت ویٹرنری اور ہیلتھ کے فکسڈ اور موبائل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ روزانہ 5000 سے زائد افراد کو 3 وقت کا کھانا بھی دیا جا رہا ہے۔ کوہ سلمان پر ہونے والی بارشوں کے باعث سیلابی پانی راجن پور میں خطرناک صورتحال اختیار کر گیا۔ ندی نالوں میں طغیانی، کئی دیہات زیر آب آ گئے، بستیوں میں پانی داخل، کچے مکانات ملیا میٹ ہو گئے۔ سیلاب متاثرین زندگیاں بچانے کے لیے درختوں پر چڑھ گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ درختوں پر چڑھی عوام کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ انتظامیہ نے فلڈ وارننگ بھی جاری کر دی ہے۔ سیلابی پانی میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سیلابی پانی فاصل پور، حاجی پور کی طرف بڑھ رہا ہے۔
ضلع سجاول کی ساحلی تحصیل جاتی میں شدید بارش اور سمندری لینڈ سلائڈنگ سے درجنوں گاؤں پانی کی زد میں آ گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارشوں سے زندگی اجیرن بن گئی، اوپر سے سمندری پانی سے سینکڑوں گھر ڈوب گئے ہیں، فصلیں بھی تباہ ہو گئیں، نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے تاحال امدادی کارروائیاں شروع نہیں ہو سکیں، ہزاروں کچے مکانات بھی بارش کی نظر ہو گئے، نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ متاثرین نے فوری امداد کا مطالبہ کر دیا۔ شہداد کوٹ میں بارش نے تباہی مچا دی، نشیبی علاقے زیر آب، گلی محلے جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگے۔ بارش کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے مکانوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ، علاقہ مکین گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ میونسپل کمیٹی انتظامیہ غائب، ایڈمنسٹریٹر بھی چھٹیوں پر چلے گئے۔ سیوریج سسٹم ناکارہ، بارش کے پانی میں گٹروں کا پانی بھی مکس ہونے لگا۔ بجلی کی آنکھ مچولی نے نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا۔ کوٹ غلام محمد میں بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب، سڑکوں اور محلوں میں پانی جمع ہو گیا۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ میرس اور 10 میل سمیت نواحی علاقوں میں رات کو ہونے والی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ پانی جمع ہونے سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے سے مشکلات میں اضافہ۔ انتظامیہ نے رین ایمرجنسی کے نام پر لاکھوں روپے کے فنڈ مختص کیے، لیکن بیشتر کچی آبادیوں اور نشیبی علاقوں میں کئی روز گزر جانے کے باوجود بارش کے پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی۔ تحصیل میرپور ساکرو میں بارش اور سیلاب، درجنوں گاؤں پانی کی زد میں، حفاظتی بند کمزور ہونے لگے۔ گھارو، کریک اور ہلچینا کے متعدد گاؤں پانی کی لپیٹ میں ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے کافی نقصان ہو چکا ہے، گھر بھی تباہ ہو گئے، قیمتی جانیں بھی ضائع ہو گئی ہیں اور علاقہ مکین خوراک اور جانوروں کے لیے چارہ کی کمی ہے۔ دوسری طرف انتظامیہ کسی بھی قسم کی امدادی کارروائی کرنے سے قاصر نظر آ رہی ہے۔ مزید بارشیں، سیلاب کا خطرہ، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ کل سے 19 اگست کے دوران ڈی جی خان ڈویژن کے پہاڑی علاقوں میں شدید سیلاب آنے کا امکان ہے۔ توسا کے مقام دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے۔ بارشوں سے ڈی جی خان ڈویژن میں اربن فلڈنگ، فلیش فلڈنگ، کوہ سلمان، سالٹ رینج سے منسلک ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہو سکتی ہے، جس سے علاقے سیلاب کی زد میں آ سکتے ہیں۔ انتظامیہ فلڈ فائٹنگ، ریسکیو اینڈ ریلیف ٹیموں کو فوری طور پر متحرک کریں۔ فلڈ ریلیف کیمپس کے لیے پیش کی جگہ کا تعین اور تمام ضروری مشینری اور آلات کو تیار رکھا جائے۔ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بروقت اقدامات کیے جائیں۔ سیلاب کے اثرات، ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کی مسلسل نگرانی کو یقینی بنایا جائے۔ اوکاڑا کے محلہ غازی آباد میں خستہ حال مکان کی چھت گر گئی، 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ملبے سے نکال کر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ فاطمہ کنیز، آسمہ شکیل اور افضال زخمیوں میں شامل ہیں۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ اوکاڑا کے محلہ غازی آباد میں خستہ حال مکان کی چھت گر گئی ہے، 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ملبے سے نکال کر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ فاطمہ کنیز، آسمہ شکیل اور افضال زخمیوں میں شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر قصور رضوان الحق پوری کا کچا پکا میں قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 1 کروڑ 97 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے 60 کینال 10 مرلے کی سرکاری زمین واگزار کروا لی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر رضوان الحق پوری نے ریونیو افسران کے ہمراہ موضوع کچا پکا میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر رضوان الحق پوری کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر کی زیر نگرانی قبضہ مافیا کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جائیں گی۔ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ قبضہ مافیا کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا کے نواحی گاؤں 39-4L میں زمین کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ بھائی کا ساتھیوں کے ہمراہ 80 سالہ بہن منیرہ بی بی پر وحشیانہ تشدد، خاتون کو رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا گیا۔ تشدد کی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون کو کس طرح ہاتھوں اور گلے میں رسیاں باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
फुटेज मंजर आम पर आने के बाद डीपीओ का नोटिस, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से डीपीओ का कहना है कि दीगर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापा मार कार्रवाइयां जारी हैं। सियालकोट पुलिस की कार्रवाई, घर में दाखिल होकर लड़की को हिरासत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। डीपीओ सियालकोट और डीएसपी समड़ियाल की हिदायत पर कामयाब कार्रवाई करके गैंग के सरगना कैसर बशीर सकना चक तैयार को गिरफ्तार कर लिया गया। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों का सामान चोरी करने वाले गैंग के सरबराह सखावत सकना धाना वाली और इकदाम कत्ल के मुलजिम को भी गिरफ्तार करके पाबंद सलासिल कर दिया गया। थाना आलाबाद की हदूद में दौरान वारदात डाकू को दुकानदार ने दबोच लिया। 2 साथी फरार होने में कामयाब। शहरियों ने पकड़े जाने वाले डाकू की खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने फरार मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। भीड़ सोहड़िया अड्डा पर रफीउद्दीन नामी दुकानदार की दुकान में 3 डाकू घुस गए। दुकानदार ने मज़ाहमत करते हुए गैंग सरगना कामरान अरशद को पकड़ लिया। साजिद और नामालूम साथी फरार होने में कामयाब हो गए। डाकू के पिस्टल में गोली फंस गई, जिससे दुकानदार ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उसको पकड़ लिया। इंडस होम वेलफेयर फाउंडेशन की सदर सबा गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा सराओं को गुरु माफिया से निजात दिलाने के लिए अपील। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अनवारुल हक की इस रिपोर्ट में। मारूफ समाजी रहनुमा और ख्वाजा सरा लीडर मैडम सबा गुल ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में ख्वाजा सराओं पर होने वाले जुल्म और ज्यादती के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ख्वाजा सराओं के लिए हज उम्रे की शहादत के हसूल के लिए बंदोबस्त करे और हमारे साथ तावन करे ताकि हम गुरु माफिया का खात्मा कर सकें। उनका मजीद कहना था, हर एक बाल बच्चेदार अपनी औलाद को ऐश और आराम की जिंदगी देने के लिए एक बेबस मजबूर उस ट्रांसजेंडर को अपने सिर्फ मफाद के लिए, मुझे तो अल्लाह ताला ने खुदा की कसम उठाकर कहती हूँ, फरिश्ता पैदा किया था। आप लोग अपने जमीर के अंदर संजोने, अपने गरबान के अंदर देखिए, आप लोगों के दिल में ये आवाज उठेगी, ख्वाजा सरा अगर वह जिस्म का पाक है तो उसे फरिश्ता कहा जाता है। तो मुझे बराई की तरफ लाने वाला कौन था? मुझे शैतान बनाने वाला कौन था? मेरा गुरु या ये? बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान एयरफोर्स और सरगोदा पुलिस के ज़ेर एहतमाम मंडी ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से फ्लैग मार्च, जो मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ मुख्तलिफ मीर एयरबेस पर पहुँच कर अख्ताम पजीर हो गया। बाजारों से गुजरते हुए फ्लैग मार्च में शरीक अफसरों और मुलाजमीन पर शहरियों की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। नौजवानों की कसीर तादाद ने अफसरों के हमरा सेल्फियां भी बनाई। इस मौका पर अफसरों का कहना था कि उम्मत मुस्लिमा को इंतशार में मुब्तला करके अपने मजमूम मकासद हासिल करने वाले दुश्मनों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आपको यहाँ पर बताएं कि पाकिस्तान एयरफोर्स और सरगोदा पुलिस के ज़ेर एहतमाम मंडी ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से फ्लैग मार्च शुरू हुआ, जो मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ मीर एयरबेस पर पहुँच कर अख्ताम पजीर हो गया। बाजारों से गुजरते हुए फ्लैग मार्च में शरीक अफसरों और मुलाजमीन पर शहरियों की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। नौजवानों की कसीर तादाद ने अफसरों के हमरा सेल्फियां भी बनवाईं। इस मौका पर अफसरों का कहना था कि उम्मत मुस्लिमा को इंतशार में मुब्तला करके अपने मजमूम मकासद हासिल करने वाले दुश्मनों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उमरकोट की तहसील पथोरों के नवाही इलाका शादी पुली में जीडीए रहनुमा पर कातलाना हमला, रजा सेहतु जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। जीडीए रहनुमा सैयद अली बाबा के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने की वजह से मुख्तलिफ उम्मीदवार ने मुतादिद बार धमकियां भी दी। आज मौका मिलते ही सिकंदर हालपोटो ने मुबैना तौर पर नामालूम साथियों के हमरा फायरिंग कर दी। मकतू रजा सहतो हालिया बल्दियाती इलेक्शन में यूसी 37 में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले इब्राहिम सहतो के भाई थे।
کوٹلہ عرب علی خان کے نواحی علاقے تھانہ ککرالی کے قریبی گاؤں لنگڑیال کا رہائشی محمد بوٹا قتل۔ مقتول نے 2018 میں محمد شبیر کو زمین کے تنازع پر چھری کے وار کر کے قتل کر دیا تھا۔ وقوع میں حاجی محمد اسلم شدید زخمی ہو گیا تھا۔ محمد بشیر قتل کیس میں محمد بوٹا عدالت سے ضمانت پر باہر آیا تھا۔ قتل کی اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی کھاریاں سرکل افضال شاہ، ایس ایچ او تھانہ ککرالی عباس ڈوگر نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کوٹلہ عرب علی خان کے نواحی تھانہ ککرالی کے قریبی گاؤں لنگڑیال کا رہائشی محمد بوٹا قتل۔ مقتول نے 2018 میں محمد شبیر کو زمین کے تنازع پر چھری کے وار کر کے قتل کر دیا تھا۔ وقوع میں حاجی محمد اسلم شدید زخمی ہو گیا تھا۔ محمد شبیر قتل کیس میں محمد بوٹا عدالت سے ضمانت پر باہر آیا تھا۔ قتل کی اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی کھاریاں سرکل افضال شاہ، ایس ایچ او تھانہ ککرالی عباس ڈوگر نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ گجرانوالہ تھانہ دھلے کے علاقے میں کبوتر بازی پر ہونے والا قتل، واقعہ کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ متحارب گروپس کو ایک دوسرے پر لوہے کے راڈز، گھوسوں اور اینٹوں سے حملہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم عمران مہر عرف منو کی فائرنگ کرنے سے محمد بوٹا موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ واقعہ تھانہ دھلے کے علاقے محلہ چھپڑی والا میں پیش آیا تھا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم عمران مہر عرف منو اور ساتھی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ گجرانوالہ تھانہ دھلے کے علاقہ میں کبوتر بازی پر ہونے والا قتل، واقعہ کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ متحارب گروپس کو ایک دوسرے پر لوہے کے راڈز، گھوسوں اور اینٹوں سے حملہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم عمران مہر عرف منو کے فائرنگ کرنے سے محمد بوٹا موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ واقعہ تھانہ دھلے کے علاقہ محلہ چھپڑی والا میں پیش آیا تھا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم عمران عرف منو اور ساتھی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی پی او ہری پور عمران شاہد کی خصوصی ہدایت پر اے ایس پی سرکل غازی ڈاکٹر ختیجہ عمر کی زیر نگرانی پکی بن غازی وقوع میں ملوث ملزموں کی گرفتاری کے لیے مسلسل کارروائیاں جاری۔ وقوع میں ملوث مزید 2 مرکزی ملزم نصرت خان اور وقاص خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزموں نے وقوع والے دن گھروں کو آگ لگا کر ویڈیو بنائی تھی۔ گرفتار ملزموں سے اسلحہ، موٹر سائیکل اور موبائل فون بھی برآمد کر لیا گیا۔ ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان محمد سلیم کا ضلع مظفر گڑھ جتوئی میں 2 خواتین اور بچے پر تیزاب پھینکنے کے واقعے کا نوٹس، ڈی پی او سے رپورٹ طلب۔ ڈی پی او مظفر گڑھ کا فوری ایکشن، مقدمہ درج کر کے ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے فوری گرفتار کر لیا گیا۔ آر پی او نے ہدایات جاری کی کہ فورینسک ٹیموں کی مدد سے واقعے کی تحقیقات عمل میں لائے جائیں۔ فوری طور پر ٹیمیں تشکیل دے کر ریڈ کر کے ملزم کی گرفتاری عمل میں لائے جائے۔ متاثرین کو انصاف کی فراہمی کی یقینی بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ ڈی پی او مظفر گڑھ نے آر پی او کے نوٹس پر فوری ایکشن لیتے ہوئے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی۔ تفتیشی ٹیم نے جدید سائنسی بنیادوں پر واقعے کی تحقیقات کرتے ہوئے ملزم محمد اصغر پہلوان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ یوم عاشور پر بہاولپور سے لاپتہ ہونے والی 3 سالہ محدثہ 6 روز گزر جانے کے بعد بھی نہ مل سکی۔ بچی اغوا یا لاپتہ، پولیس نے جانچ پڑتال شروع کر دی۔ محدثہ بی بی والدہ کے ساتھ یوم عاشور کے جلوس جانا والا میں گئی تھی، جو رش کے باعث گم ہو گئی۔ 6 روز گزرنے کے باوجود والدین کو اپنی ننھی پری نہ مل سکی، جس پر وہ غم سے نڈھال ہیں۔ ٹنڈو مستی کے نواحی گاؤں پہوڑی چانڈیا میں سریعام منشیات فروشی کے خلاف سیاسی و سماجی تنظیموں کے رہنماؤں غازی حفیظ اللہ چانڈیو، شمن علی چانڈیو، حاجی علی چانڈیو، محرم علی، فوجی ایمان و دیگر سراپا احتجاج۔ مظاہرین نے پولیس پر منشیات فروشی کی پشت پناہی کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ اس موقع پر مظاہرین کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر اہم خبر سے آگاہ کریں کہ ٹنڈو مستی کے نواحی گاؤں پہوڑی چانڈیا میں سریعام منشیات فروشی کے خلاف سیاسی و سماجی تنظیموں کے رہنماؤں غازی حفیظ اللہ چانڈیو، شمن علی چانڈیو اور حاجی علی چانڈیو، محرم علی، فوجی ایمان و دیگر سراپا احتجاج۔ مظاہرین نے پولیس پر منشیات فروشی کی پشت پناہی کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ اس موقع پر مظاہرین کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔
सुठा आहिनि असांखे हिन मुसीबत मां निजात ॾियारी वञे साईं मंशा ते बिल्कुलु वधी वई आहे असां DC साहब खे SP साहब खे अर्ज़ु था कयूं त हीअ मंशात ख़तमु कराई वञे जेकर मंशात ख़तमु न कराई वई त असां एतिरा जो दारो वधायो वेंदो SP खैरपुर DC साहब ऐं SHO टंडरो मस्ती अहमदपुर इन्हनि खे अर्ज़ु आहे त असांजे ॻोठ ग़रीबो चांडियो फोड़ी चांडिया में काफ़ी नौजवान नओं नसुल हीरोइन आफ़ीम ऐं क्रिस्ट काफ़ी नशा आहिनि जेके कनि था उन में काफ़ी जवान नौजवान मरी विया आहिनि उन्हनि जी औलाद बि यतीम थी वई आहे इन जे लाइ असां अर्ज़ु कयूं था त इन जे हलाइण खे इन जे पीअण वारनि ते कंट्रोल कयो वञे त असांजो नओं नसुल तबाही खां बचे इहो अर्ज़ु आहे असांजो तमामु सरकारी इदारनि खे जेके इन्हनि शयुनि ते कंट्रोल कनि था न थियो इन जो को बि अमल त असां कंहिं रोडनि ते कंहिं वॾनि शहरनि में धरण हणी ऐं अर्ज़ु कंदासीं हुकूमत खे त इहा शइ असांजे नए नस्ल जी तबाही खे बचाए SP साहब खे असांजी अपील आहे त असांजो हे नशा इहे ख़तमु कया वञनि असां सां ज़ुल्म आहे चोरियूं फुरियूं हे वॾा ज़ुल्म चालू थी विया आहिनि माण्हू खे मरनि था कंहिं जा ज़ुल्म था थियनि चोरियूं चकारियूं बि हलनि बुलेटिन में अब आपको बताएं कि ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के दावों के बरक्स सेवन शरीफ में दरख्तों की कटाई जारी पब्लिक पार्क से दरख्त काटकर मंडी में फरोख्त किए जा रहे हैं मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में सेवन शरीफ के निवाही इलाके भान सईदाबाद टाउन कमेटी के पब्लिक पार्क से कीमती दरख्तों की कटाई शुरू टाउन ऑफिसर भान सईदाबाद के हुक्म पर पब्लिक पार्क से कीमती दरख्त काट कर मंडी में भारी नरखों पर बेचा जा रहा है एक तरफ हुकूमत दरख्त लगाने की मुहिम चला रही है तो दूसरी तरफ टाउन कमेटी के पब्लिक पार्क से दरख्त की कटाई जारी है कि तमाम सियासी जमातों की जानिब से दरख्तों की कटाई के अमल पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है शहरियों के मुताबिक भान सईदाबाद में कायम पब्लिक पार्क को आबाद करने के बजाय इंतज़ामिया हाथ से तबाह कर रही है सिविल सोसाइटी वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त की है कि पब्लिक पार्क में दरख्तों की कटाई का नोटिस लें और अमल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें कैमरामैन अली रज़ा मेमन के साथ मोहम्मद अली मेमन कोयनू न्यूज़ सेवन शरीफ तहसील समड़ियाल में शहबाजपुर पुल पर पहली बार सियालकोट और गुजरात की आवाम का मुश्तरका एहतजाज ट्रैफिक ब्लॉक हो गई मुजाहिरीन का कहना था कि जलालपुर जटा रोड दोनों अजला को मिलाने के लिए बनाया जा रहा था तो इस वक्त भी दोनों अजला की आवाम ने मिलकर रोड बनाने वाले ठेकेदार और हुकूमत को मुश्तरका तौर पर बाखबर किया था कि इतने लंबे रोड पर निकासी आब का मसला लाजमी ज़ेर गौर रखा जाए लेकिन हुकूमत की तरफ से इस रोड की तामीर पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई थी जिससे ये रोड काफ़ी देर ताखीर का शिकार रहा और आज जब ये रोड बनकर तैयार हो चुका है निकासी आब का मसला जूं का तू है आला हुकाम से अपील करते हैं कि रोड के अतराफ में निकासी आब के लिए नाला बनाया जाए चिन्योट में बिजली बिल्स में टैक्सेस खाद और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ किसान सरापाए एहतजाज रिलीफ न देने पर किसान इत्तेहाद ने हुकूमत के खिलाफ खत्म नबूवत और वापटा ऑफिस के सामने एहतजाज किया मुजाहिरीन ने बिजली बिल्स हाथों में थाम कर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियों के बायस भूखे मर रहे हैं बिजली बिल्स में होशरुबा इजाफा टैक्सेस की वसूली के लिए डीजल और खाद गायब कर दी गई है मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि अगर रिलीफ ना मिला तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे यहां पर लेंगे शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिए बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद ख्वाजा सराओं को गुरु माफिया से निजात दिलाया जाए ख्वाजा सराओं तंजीमों के हकूक के लिए इंडस होम वेलफेयर इंडस की ज़ेर सदर की सदर सबा गुल ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया कहा ख्वाजा सराओं को आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी जाए ये बात उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए की
थाना पीर बदाही के इलाके से अगवा होने वाले बच्चा 3 दिन से न मिल सका। पुलिस की जानिब से बच्चे की अगवा की FIR भी दर्ज न हो सकी। लवाहिकीन ने थाना का घेराव कर लिया। मजीद जानते हैं अदनान हैदर बरी से, जो इस वक्त मौका पर मौजूद हैं। जी अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त थाना पीर बदाही के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। थाना पीर बदाही के बाद तकरीबन 100-150 के करीब इस वक्त लोग खड़े हैं। इनका ये कहना है कि इनका बच्चा आज से 3 दिन पहले अगवा हुआ था। पुलिस ने इनकी किसी भी किस्म की मदद नहीं की। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि खवातीन भी हो रही हैं, बहुत सी ऐसी मेरी माएँ बहनें इस वक्त थाने पीर बदाही का घेराव करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे थाने में इस वक्त ना SHO मौजूद है, ना दीगर जिम्मेदार मौजूद हैं। ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो मेरे साथ जो आपका बच्चा अगवा हुआ है, जी आप बताएं कि कब अगवा हुआ है, कैसे अगवा हुआ है? 13 तारीख को। तो कौन लोग ले गए आपके बच्चे को? नामालूम अफराद हैं सर जी। 13 अगस्त को हमने अपनी मदद आप तहत गली से अलबरकत होटल के CCTV कैमरा से फुटेज लिए हैं। वहाँ पे लाला खलील है, उनके स्नोकर क्लब के CCTV कैमरे हैं। वहाँ से हमने अपनी मदद अपने तहत वीडियो भी वसूल की है और पुलिस को दी है। लेकिन उसमें रक्षा का नंबर आया है, जिस रिक्शे में उसको जबरदस्ती बिठाया गया। हमने खुद एक्साइज दफ्तर जाके मुलाजिम के साथ जाके वो नंबर भी निकाले हैं कि रक्षा कहाँ का। लेकिन उसके बाद तफ्तीशी अफसर, अभी तक हम उसका वेट कर रहे हैं। 1 बजे से 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया, अभी तक हमारी FIR नहीं काटी गई है। FIR भी नहीं काटी गई है। कोई पेशरफ किए? कोई कुछ नहीं किया। जी आप आसफ साहब, आप भी यहाँ पे खड़े हैं। माई बहनें रो रही हैं। आप बताएं मुझे, बच्चा मिला है? बच्चा मेरे पास से गया है खाना खाने के लिए। 10-15 मिनट, आधा घंटा नहीं आया। मेरा ये भतीजा भी है और मेरा ये शागिर्द भी है, टेलरिंग का हमारा काम है। वो आधे घंटे के लिए नहीं आया तो मैं वापस गया हूँ, किधर भी नहीं मिला। जब मैंने अपनी मदद आपके तहत, ये मेरे भाई हैं, इनकी दुकान है जूस की, इन्होंने मुझे बताया कि इस टाइम जा रहा था। आज इन्होंने किया, वो कौन लोग हैं? वो नामालूम अफराद हैं। कुछ भी नहीं है, तस्वीरें भी हैं, वो जबरदस्ती बिठा रहे हैं CCTV। जी आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त खवातीन मेरे साथ बैठी हैं। वो बच्चा जो अगवा चुका है, सारी की सारी खवातीन रो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे सारे यहाँ पे रो रहे हैं। थाना का इन्होंने घेराव कर लिया है और आज तक इनकी किसी भी किस्म की ऐसी सुनवाई नहीं हुई। 3 दिन से ये तड़प रहे हैं और इनका जवान बच्चा जो है अगवा हो चुका है। पठान लोग हैं या कौन से लोग हैं, वो अगवा करके ले गए। किसी किस्म की दुश्मनी भी नहीं बता रहे हैं। तो इस वक्त पुलिस को ये चाहिए कि वो इनकी फौरी तौर पे दाद रसी करें ताकि इनका बच्चा भी मिल सके। और इनकी ढारस बनाने के हवाले से पुलिस का फर्ज बनता है कि वो इनकी मदद करे। अदनान हैदर, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत PDA बोर्ड का इजलास न्यू पिशावर वैली की ज़मीन मालिकान को लैंड शेयरिंग फार्मूले के तहत इंटीमेशन लेटर इसी हफ्ते जारी करने का फैसला। इस मकसद के लिए वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी इस सिलसिले में हतमी तजावीज़ बोर्ड की मंजूरी के लिए पेश करेगी। इजलास में न्यू पिशावर वैली के लिए लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की मंजूरी दी गई। इस मौका पर वज़ीर आलम महमूद खान का कहना था, न्यू पिशावर वैली मनसूबा की राब्ता सड़क की तामीर पर पेशरफ्त को तेज़ किया जाए। रेगी मॉडल टाउन जोन 1, 2 और 5 के मसाइल हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठाए जाएं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह गंदगी के ढेर, कूड़ा क्रिकेट से ताफुन फैलने लगा। LWMC की इंतजामिया गंदगी और कूड़ा क्रिकेट के ढेर उठाने से कासिर। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हाफिज उस्मान टेम्पल रोड पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेम्पल रोड के इलाके में। यहाँ पर जो है जगह जगह जो है वो कूड़ा क्रिकेट के ढेर जो है वो नज़र आ रहे हैं। मेरा कैमरामैन वसीम अगर दिखाए तो मेरे पीछे जो है वो कूड़े का जो बॉक्स है वो फुल हो चुका है। कूड़े के बॉक्स से जो है वो बाहर गिर रहा है। इंतज़ामिया जो है, इंतज़ामिया के सर पे जो है वो जूं तक नहीं रेंग रही और ना ही इंतज़ामिया जो है वो होश के नाखून ले रही है। इसकी वजह से ताफुन जो है वो बीमारियां, कूड़ा क्रिकेट होने की वजह से जो है वो मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो फैल रही हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइएगा, कूड़ा क्रिकेट के ढेर जगह जगह, क्या कहेंगे इंतज़ामिया को? ये कूड़ा बहुत ज़्यादा होता है, कहने पर भी नहीं आते और ये कूड़े की वजह से बहुत ज़्यादा ही बीमारियाँ धूल उड़ती है, नाकों में, गले में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं। और चाहिए ना कोई कि लाहौर शहर को साफ़ सुथरा रखे। हम ये नहीं कहते कि तो इसकी सदारत हो किसी की, लेकिन शहर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरी की आपने बात सुनी। इनका यही कहना था कि लाहौर शहर को जो है वो कूड़ा क्रिकेट से जो है वो पाक करके उसको जो है वो शहर को साफ़ रखना चाहिए। और कूड़ा क्रिकेट की वजह से जो है वो मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो फैलती हैं, ताफुन फैलता है। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो कूड़ा क्रिकेट को उठा के जो है वो लाहौर की सफाई करे और लाहौर को साफ।
عثمان آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں مانسون شجرکاری مہم 2022 کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سبززار میں پودا لگا کر مہم کا باقاعدہ اجرا کیا۔ صوبائی وزراء اشتیاق ارمڑ، تیمور سلیم جھگڑا، کامران بنگش اور فیصل امین گنڈاپور بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ کو مانسون مہم کے تحت شجرکاری سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پی ٹی آئی کی سابق حکومت نے بلین ٹری سونامی کا منصوبہ شروع کیا، جس کے تحت 1 ارب پودے لگائے جانے کا ہدف کامیابی سے حاصل کیا گیا۔ شہری رواں مانسون میں شجرکاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بہاولپور میں انتظامیہ کی طرف سے عوام کے لیے احسن اقدام۔ کشتی پر دریا عبور کرنے والوں میں لائف جیکٹس تقسیم کی گئیں۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ خان علی کاٹھے کے ہدایت پر صدر محمد طیب پاکستان ڈسٹرکٹ ایمرجنسی سے پنجاب فیملی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو ورمنٹ 22 بہاولپور نے دریا ستلج کے موزہ مغانی کے ملاؤں اور مقامی عوام میں جو بظاہر کشتی دریا کو کراس کرتے ہیں ان میں لائف جیکٹ تقسیم کی تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچاؤ اور قیمتی انسانی زندگیوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر صدر محمد طیب نے مقامی نمبردار ملاؤں میں لائف جیکٹ تقسیم کرتے ہوئے تاکید کی کہ ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ورمنٹ کی جانب سے لائف جیکٹ مہیا کی جا رہی ہے تاکہ بذریعہ کشتی دریا کو کراس کرنے والے تمام افراد جیکٹ پہن کر سفر کریں اور نہ کوئی جانی نقصان ہو۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر بہاولپور باقر حسین نے مقامی مسافروں ملاؤں کو ہدایت جاری کی کہ اپنی حفاظت کے لیے ضلع انتظامیہ کی طرف سے لائف جیکٹ مہیا کر دی گئی ہیں، لہذا کشتی میں سوار ہونے سے پہلے لائف جیکٹ لازمی پہنیں۔ کشتی کی گنجائش سے زیادہ افراد اس میں سوار نہ ہوں۔ اگر کشتی میں موٹر سائیکل کی گنجائش سے زیادہ دیگر مسافر لوڈ ہو تو مسافر کشتی پر سوار نہ ہوں۔ اگر کشتی کی حالت غیر تسلی بخش ہو تو اس پر ہرگز سوار نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا بورڈ آپریٹر ملاح حضرات کو غیر تسلی بخش خراب حالت میں کشتی چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ کشتی میں مسافروں کو سوار کرتے وقت انہیں لائف جیکٹ لازمی پہنائے۔ کشتی میں گنجائش سے زیادہ مسافر ہرگز سوار نہ ہوں۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت بوڑھے افراد اور خواتین و بچوں کو پہلے موقع دیں۔ کشتی میں موجود سوار افراد کو توازن میں بٹھائیں۔ کشتی میں سیفٹی رول کو یقینی بنائیں۔ لائف جیکٹ بھی لازمی پہنیں۔ کشتی پر ضرورت سے بڑا انجن نصب نہ کریں اور نہ ہی کشتی چلانے ہوئے اس کی سپیڈ کو یکدم بڑھا دیں۔ کشتی میں موجود سوار افراد کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اپنی کشتی کو بر وقت مرمت کرو یقینی بنائیں۔ بغیر مرمت شدہ حالت میں کشتی کو پانی میں ہرگز نہ مت اتاریں۔ مزید بوٹ آپریٹر مکمل تجربہ یافتہ ہونا چاہیے اور کم عمر آپریٹر کو بوٹ چلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر بوٹ آپریٹرز بلا عمل نہ کریں تو متعدد نمبروں پر شکایت درج کی جا سکتی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی جلال پور بھٹیا آمد۔ مسلم لیگ نون ضلع حافظ آباد کی طرف سے جلسہ میں خطاب کیا۔ ضلعی صدر چودھری محمد بخش تارڑ کی دعوت پر وفاقی وزیر احسن اقبال کی جلال پور بھٹیا کے نواحی علاقے رسول پور تارڑ آمد، جہاں پر جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ سمیت ڈکٹیٹر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ نواز شریف نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ جدہ میں نواز شریف کو جنرل مشرف کا فون آیا تھا۔ مشرف نے کہا تھا کہ نواز شریف اگر والد کے تدفین میں شرکت کرنا چاہتے ہو تو میری شرائط مان لو، پھر بھی ہم نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ اور باجوڑ سپورٹس اینڈ کلچر کے تعاون سے جاری آزادی چیمپئن شپ سپورٹس کمپلیکس میں رنگا رنگ تقریب کی بعد اختتام پذیر ہو گئیں۔ مزید جانتے ہیں باجوڑ سے سلیم اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ ضلع باجوڑ میں فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ اور سپورٹس اینڈ کلچر کے تعاون سے جاری یوم آزادی سپورٹس چیمپئن شپ بچوں کے دلچسپ کرتب کراٹے جمناسٹک اور ملی نغموں کی گونج میں اختتام پذیر ہو گیا۔ سپورٹس کمپلیکس میں جاری آزادی چیمپئن شپ کے مقابلوں میں 126 ٹیموں نے حصہ لیا، جس میں کرکٹ کے 64، فٹ بال کے 24، والی بال کے 32 اور ایتھلیٹکس کی 6 ٹیمیں شامل تھی۔
टूर्नामेंट का इख्तिताम क्रिकेट फाइनल बाजोड़ ग्रीन और नेशनल 11 के दरमियान खेले जाने वाले मैच से हुआ, जिसमें बाजोड़ ग्रीन ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेशनल 11 को शिकस्त देकर फाइनल अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर मेहमानी खुसूसी डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ फहद वजीर ने कामयाब टीमों के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फेस्टिवल में शरीक सियासी मुशरान, कबाइली अमायदीन और स्पोर्ट्स से लगाव रखने वाले नौजवानों ने कामयाब टूर्नामेंट के इनेकाद पर फ्रंटियर कोर नॉर्थ का शुक्रिया। रोड हादसा में जहाँ भाग कांस्टेबल की नवासी जनाजा शेखुपुरा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। मोटरवे पर खानका डोगरा के करीब तेज रफ्तार कार ने एलिट फोर्स की गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसके नतीजा में यासिर नामी पुलिस कांस्टेबल जख्मों की ताब न लाते हुए जहाँ भाग हो गया था, जिसकी नवाजी जनाजा शेखुपुरा पुलिस लाइन में पूरे एजाज के साथ अदा कर दी गई। शहीद होने वाला यासिर एक बेटी का बाप था जो अपने वालिद की शहादत के बाद पंजाब पुलिस में भर्ती हुआ था। याद रहे, शहीद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन को जिला शेखुपुरा की हदूद क्रॉस करवा कर वापस आ रहा था कि अकब से आने वाले तेज रफ्तार कार ने एलिट फोर्स की खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। सराय आलमगीर में मुखालिफिन ने फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल कर दिया, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार 4 अफराद गांव से शहर की तरफ आ रहे थे कि दूसरे ग्रुप ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में 30 साल नौजवान वकास मौका पर जाँ भग, जबकि खालिद, आसिफ और इरफान शदीद जख्मी हो गए। शदीद फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। कत्ल होने वाले वकास की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जख्मियों को तशवीशनाक हालत में गुजरात डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया साबका खानदानी रंजिश का शाखसाना लग रहा है। मुलजिमान वारदात के बाद मौका से फरार हो गए। आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि सराय आलमगीर में मुखालिफिन ने फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल, 3 को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार 4 अफराद गांव से शहर की तरफ आ रहे थे कि दूसरे ग्रुप ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 30 साल नौजवान वकास मौका पर जाँ बहक, जबकि खालिद, आसिफ और इरफान शदीद जख्मी हो गए। शदीद फायरिंग से इलाका में खौफ व हिरास फैल गया। कत्ल होने वाले वकास की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जख्मियों को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया साबका खानदानी रंजिश का शाखसाना लग रहा है। मुलजिमान वारदात के बाद मौका से फरार हो गए। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि घोटकी में जायदाद के तनाजे पर बेटों ने बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुलजिमान मौका से फरार। पुलिस के मुताबिक घोटकी रहमुवाला में मोहल्ला में सैफुल्लाह सांघी और दीगर ने मिलकर तेज धार आले से 55 साल अपने वालिद अब्दुल गनी सांघी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश को ताल्लुका अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया। नाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। मालूम हुआ कि वाकया जायदाद के तनाजे के बायस पेश आया है। आपको अपडेट करें कि घोटकी में जायदाद के तनाजे पर बेटों ने बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुलजिमान मौका से फरार। पुलिस के मुताबिक घोटकी रहमू वाली मोहल्ला में सैफुल्लाह सांघी और दीगर ने मिलकर तेज धार आले से 55 साल अपने वालिद अब्दुल गनी सांघी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश को ताल्लुका अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया। नाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। मालूम हुआ कि वाकया जायदाद के तनाज़े के बायस पेश आया। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल गजनफर अब्बास छीना की महकमा सोशल वेलफेयर दफ्तर आमद। सूबाई वजीर की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी शाहीन महबूब और अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई वजीर का कहना था कि अवामी बहबूद और बेसहारा अफराद की बहाली के लिए पंजाब भर में जंगी बुनियादों पर अमली इक़दाम किए जाएंगे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि तर्जमान PDMA हुकूमत की जानिब की हिदायत पर PDMA की
सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सैलाब मुतासरीन के 1500 घरानों के लिए खुश्क राशन और साफ पानी के ट्रक लाहौर से रवाना कर दिए गए। सैलाबी पानी में फंसे अफराद और इनके जानवरों को निकालने का अमल जारी है। राजनपुर के सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए दूसरे अजला से रेस्क्यूअर्स और कश्तियां रवाना कर दी गई हैं। सैलाबी इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए जा चुके हैं। सैलाबी इलाकों में मेडिकल कैंप्स, लाइव स्टॉक के कैंप्स भी कायम किए जा चुके हैं। आपको अपडेट करें कि तर्जमान पीडीएमए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पीडीएमए की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सैलाब मुतासरीन के 1500 घरानों के लिए खुश्क राशन और साफ पानी के ट्रक लाहौर से रवाना कर दिए गए। सैलाबी पानी में फंसे अफराद और इनके जानवरों को निकालने का अमल जारी है। राजनपुर के सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए दूसरे अजला से रेस्क्यूअर्स और कश्तियाँ रवाना कर दी गई हैं। सैलाबी इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए जा चुके हैं। सैलाबी इलाकों में मेडिकल कैंप्स, लाइव स्टॉक के कैंप्स भी कायम किए जा चुके हैं।